باتیں ضروری لگیں گی وہ کریں گے انشاءاللہ. مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی ایک حدیث سے زیادہ ہو پائے گا، اگرچہ کہ آج ہم لوگ پچھلے بار کی طرح حدیث وغیرہ پہ ڈسکشن نہیں کرنے والے ہیں. پھر بھی لمبی حدیث ہے تو مشکل ہے کہ پوری حدیث ہو پائے، مطلب ایک حدیث سے زیادہ ہو پائے. پوری تو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا فائدہ اس شرح کا یہ ہوگا کہ عربی میں شرح ہے تو ہمارا جو عربی کا مقصد ہے عربی سیکھنے کا، وہ انشاءاللہ وہ بھی اپنی جگہ فائدہ مند ہوگا. دی گئی حدیث یہ بھی حدیث سر یہ شرح کون سے شیخ نے لکھی ہے؟ ابن عثیمین. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے سر. تو اس کی بہت سی شرح آپ کو ملے گی، بہت سے لوگوں کی الگ الگ لکھی ہوئی. یہ تھوڑا جدید زمانے کے ہیں تو تھوڑا سا آپ کے زیادہ چیزیں مناسبت کی آ جاتی ہیں ہمارے ساتھ. یہ پوری ایک حدیث کی تشریح چل رہی ہے، لیکن اتنا سارا تو ہم لوگ نہیں دیکھیں گے. لیکن یہ جنم دیکھ کے رکھنا چاہیے. چلیے یہ حدیث ہے، یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے حدیث. اور یہ پوری حدیث ہے آپ کے سامنے، اور مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہے. آپ بتائیے گا آپ لوگ میں سے کن لوگوں نے سنا ہے یہ حدیث. یہ حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹھ گئے، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا. شیخ صاحب نے سنا ہے. اور باقی لوگوں نے کس نے سنا ہے؟ ہاں میں نے بھی سنا. آپ نے بھی سن رکھا ہے، سنا صاحبہ نے بھی. اور امیرہ اور بشرا کے لیے نئی حدیث ہے. چلیے بہتر. کوئی نہ کوئی پارٹ اس حدیث کا ضرور سنا ہوگا، ابھی آئے گا تو آپ کو لگے گا. ہو سکتا ہے پوری حدیث آپ نے نہ سنا. پوری حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے تو روایت میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. حدیث کی سب سے مستند کتابیں صحیح بخاری اور مسلم، ان میں سے ایک کتاب کے اندر یہ موجود ہے. اور پچھلی حدیث کی طرح اس کے بھی جو راوی ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے کم حدیث روایت کی ہیں. اس اعتبار سے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. قلیل جو ہے حدیث والے جو صحابہ ہوتے ہیں وہ خال خال حدیثیں بیان کرتے ہیں، بہت زیادہ کثرت سے حدیثیں نہیں بیان کرتے ہیں. تو ان صحابہ میں سے ہیں حضرت عمر بن خطاب. آپ کو ان کے مقابلے میں ابو ہریرہ کی، عبداللہ بن عمر کی، حضرت عائشہ کی بہت ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن یہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کی حدیثیں آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گی. یہ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے اس میں. تو ذرا پڑھیے امیرہ، آپ اسٹارٹ کیجیے. ٹھیک ہے. عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ أيضا قال بينهما جلوس عند رسول الله آواز آپ کی کٹ رہی ہے یا پھر سلو آ رہی ہے؟ تھوڑا تیز بولیے. بينهما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا. تو ان کے ذریعے جب بھی آئے تو سے کا معنی ہوتا ہے ان کا. جب آپ کسی اصل کتاب میں حدیث پڑھیں گے تو پورے جب راوی کے ساتھ حدیث موجود ہوگی تو اس میں دو تین طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی یہ کہنے کے لیے کہ انہوں نے ان سے بیان کیا، انہوں نے ان سے بیان کیا. فار ایگزامپل ایک حدیث کا الفاظ استعمال کیا جاتا ہے، یا میں آپ کو چاہے کھول کھول کے دکھاؤں تو زیادہ مناسب ہوگا، آپ کے لیے سمجھنا زیادہ آسان ہوگا بجائے اس کے کہ میں آپ کو لکھ کے دکھاؤں. ٹھیک ہے. حدثنا کے ذریعے ایک ہوتا ہے بیان کرنا. اگر آپ صحیح بخاری آپ نے کبھی کھولی اصل کتاب تو آپ کو جو ہے اس کا اندازہ ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے عربی کیا کہتے ہیں عربی کے ساتھ ساتھ آپ کا تھوڑا علم الحدیث کا بھی آپ کا معاملہ کچھ کچھ صحیح ہوتا جائے. اگر یہ صحیح بخاری اصل والی مل جائے تو میں آپ کو زیادہ صحیح سمجھا پاؤں گا. شرح وغیرہ ملے گی شاید. فار ایگزامپل چلیے صحیح ہے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے کھولی ہے. اور حدیث کی جو اصل کتاب جو بھی ہوں گی، جو جو اردو کی کتابیں اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو حدیث کی اصل کتاب ہوگی اس میں حدیث اسی طرح ہوتی ہے. جیسے دیکھیے گا حدثنا محمد ابن کثیر اخبرنا سفیان حدثنا اعمش عن خیثمة عن سوید ابن غفلہ قال قال علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو صحیح بخاری یعنی امام بخاری نے یہ جو حدیث آگے بیان کرنے جا رہے ہیں، یأتی فی آخر الزمان قوم حدثاء، کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے
जो कम उम्र के होंगे, फुकाहाउल अहलाम, बेवकूफ़ किस्म के होंगे। तो ये जो हदीस है, ये इमाम बुखारी ने किससे सुना है? सबसे डायरेक्टली किससे सुना है? तो बता पाएगा? सर पहले सर मोहम्मद बिन कसीर। इब्न कसीर मोहम्मद। हदसना, हदसा युहद्दिसु तहदीसन का मतलब बयान करना, बोलना। हदसना हमसे बयान किया मोहम्मद इब्न कसीर ने। अखबरना, अब ये अखबरना कौन कह रहा है? ये मोहम्मद इब्न कसीर कह रहे हैं कि हमें खबर दिया। किसने? सुफियान ने। हदसना, अब ये हदसना कौन कह रहा है? ये सर सुफियान। सुफियान कह रहे हैं कि हमसे बयान किया आमश इब्न खैसमा ने, अन सुवैदिन, और आमश इब्न खुवैसिम रिवायत कर रहे हैं सुवैद इब्न गफला से। तो ये तरतीब है। अच्छा, अब इसको अगर आप बहुत खोल के लिखेंगे तो ये होगा कि क़ाल अल बुखारी, बुखारी कहते हैं हदसना मोहम्मद इब्न कसीर क़ाल मोहम्मद अखबरना सुफियान क़ाल सुफियान हदसना आमश। तो ये जो आगे वाला आएगा ये इनसे बन। अच्छा, ये आपने इसी में तीन तरीके देख लिया। एक जगह हदसना हमसे बयान किया, एक जगह अखबरना जो है आ गया, एक जगह जो है अन के जरिए सिर्फ आ गया। कुछ मुहद्दिसीन इसके अंदर फर्क करते हैं कि अगर अन के जरिए है तो थोड़ा सा कमजोर है सिलसिला, और हदसना के जरिए तो बहुत मजबूत है सिलसिला। तो ऐसा फर्क करते हैं, और कुछ लोग फर्क नहीं करते हैं। ये थोड़ा सा डीप मसला है, लेकिन बस जहन में इतना रखिएगा बस कि हदीस बयान करने के अल्फाज क्या होते हैं। अच्छा, आप जितनी भी किताबें आप उर्दू की पढ़ेंगे, आप अभी तक जितने अप्रोच में आपकी किताबें होंगी, मुझे नहीं लगता है कि कभी आपने कोई ऐसी किताब डायरेक्टली पढ़ा होगा जिसमें इतनी तफसील के साथ ये लिखा जाए किसने किससे सुना है। ठीक है ना? तो असल हदीस ये ऐसे होती है, इस तरह इस अंदाज में हदीस होती है। और ये बात की ये हमारे लिए, इस्लाम के लिए बहुत बड़ी नेमत है कि हमारे पास सनद मौजूद है। यानी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इमाम बुखारी तो अपने आगे का बता रहे हैं कि इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, और इन्होंने इनसे सुना, और उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से सुना। उसके इमाम बुखारी के बाद भी जिन लोगों ने पढ़ा है हदीस, उन सब ने जो है इस इल्म को हासिल करते हुए ये सनद ली है कि हमने इनसे सीखा, हमने इनसे सीखा, और हमारे ज़माने तक ये चलती चली आई है। अलबत्ता आज के ज़माने में इसकी बहुत अहमियत नहीं है, क्योंकि हमने एक जगह हदीस को जमा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद लोग इसका एहतमाम करते हैं कि अगर कोई ऐसा दौर आएगा जिसमें इसकी दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम उसको उसको बयान कर पाएंगे। ठीक है? तो एक बात तो आपको ये समझनी चाहिए। दूसरा ये समझना चाहिए कि अब इमाम बुखारी अगर इन तमाम लोगों को कह रहे हैं इन्होंने इनसे सुना, तो अलबत्ता अगर आप इसमें देखेंगे सुवेद इब्न गफला हैं, एक आमश इब्न खैसमा हैं, तो ये इन लोगों के को से इमाम बुखारी की मुलाकात नहीं है। इमाम बुखारी ने मोहम्मद बिन कसीर से सुना है, लेकिन इमाम बुखारी इन तमाम लोगों की जिंदगी के बारे में जानते हैं। अब इमाम बुखारी से पूछेंगे कि आमश इब्न खैसमा के बारे में आप क्या जानते हैं, वो बता देंगे कहाँ पैदा हुए, कहाँ इंतकाल हुआ, कहाँ पढ़ाई की, वो पूरी डिटेल बता देंगे। इमाम बुखारी ने एक किताब तारीखुल, मैं नाम भूल रहा हूँ, 18 जिल्दों में किताब है। उस 18 वॉल्यूम की किताबों में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है? इन इन रिजाल, इनको रिजाल बोलते हैं हम, रिजाल, इन रिजाल के बारे में लिखा है। रिजाल मतलब जो सनद के अंदर जो लोग आ रहे हैं। तो ये कुछ टर्म्स मैं जो कह रहा हूँ उसको थोड़ा लिखते भी जाइएगा अगर आप लिख पाए तो। तो इंशाल्लाह इल्म हदीस का भी मैं कुछ आपको इल्म देना चाह रहा हूँ, जितना मैं दे पाऊँ। तो उसको टर्म्स को लिखते हैं, तो इसको रिजाल बोलते हैं। तो 18 जिल्दों में इमाम बुखारी की तारीखुल कुबरा है, शायद तारीखुल कबीर, शायद मुझे अगर सही नाम याद आ रहा हो, तारीखुल कबीर। तो उन्होंने 18 जिल्दों में लिखा है, जो 18 के 18 वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ इमाम बुखारी ने इन लोगों की जिंदगी के बारे में लिखा है। अपने जमाने के लोगों की नहीं, बल्कि उससे पहले के जमाने के लोगों की भी जो भी जिंदगी थी उन जिंदगियों के बारे में लिखा है। अच्छा, इमाम बुखारी की सही बुखारी के अंदर आपको तकरीबन 67,000 या 65,000 हदीसें आपको मिलेंगी। और इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने इन हदीसों को 6 लाख हदीसों में से छांट करके लिखा है, 6 लाख। ठीक है, तकरीबन अंदाजन। अच्छा, जब ये 6 लाख हदीस का कह रहे हैं, अगर आप जितना भी हदीस का जखीरा है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, नसई, ये सब मिला करके आप इनको जमा करें तो इन हदीसों की तादाद ज्यादा से ज्यादा 40,000, 50,000 या 1 लाख तक पहुंचती है। यानी जितनी भी हदीसें आप एक जगह जमा करना चाहें इतनी पहुंचेगी। तो ये जो 6 लाख बोल रहे हैं, ये कैसे हदीस बनती है मैं आपको बताऊं जरा। फॉर एग्जाम्पल, यही वाली एक रिवायत आपके सामने इमाम बुखारी की रखी हुई है, ये पूरी रिवायत आपके सामने रखी हुई है। ये हजरत अली ने बयान किया है। क्या हो सकता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हदीस बयान कर रहे हो तो हजरत अली के अलावा भी कोई वहां मौजूद रहा हो? ऐसा हो सकता है? यस सर। हो सकता है जैद बिन साबित रहे हो सकता है अबू बकर मौजूद रहे हो सकता है अबू हुरैरा रहे हो सकता है कि अबू हुरैरा ने भी इस हदीस को रिवायत किया हो। और हजरत अली से सुहैद बिन गफला ने सुना है,
حضرت جو ہے عبداللہ بن عباس نے اس کو کوفہ میں جا کر کے کسی اور کو سنایا ہو. تو اب یہ سیم روایت حضرت علی سے بھی روایت ہے. یہ سیم روایت اگر کسی اور صحابی سے بھی ہے، امام ابو ہریرہ سے بھی موجود ہے، تو یہ دو حدیث ہو جائے گی. سمجھ پا رہے ہیں آپ؟ جی سر. روایت ایک ہے، سند دو ہونے کی وجہ سے حدیث دو ہو جائے گی. تو امام بخاری جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے ان 67,000 حدیثوں کو لکھا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 6 لاکھ حدیثیں 6 لاکھ الگ الگ ٹاپکس پہ ہیں. ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایک روایت ہی 10 حدیث ہو، 10 صحابہ سے. صرف صحابہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے جو سوید ابن غفلہ کو حدیث بتائی، اور انہوں نے جو اعمش ابن خیثمہ کو بتائی، اعمش ابن خیثمہ کے شاگرد سفیان ہیں، سفیان کے علاوہ بھی شاگرد ہوں گے. جی سر. تو جو ان کے علاوہ 7 شاگرد ہوں گے تو ایک دوسری چین بن جائے گی. اب یہ الگ چین ہے، وہ الگ چین ہے. اچھا، اس چین کی حدیث کو پھر الگ کاؤنٹ کیا جائے گا. یہ کہیں گے حدیث نمبر 1، یہ کہیں گے حدیث نمبر 2. حالانکہ آگے جا کر کے حضرت علی سے وہ سیم روایت مل جا رہی ہے. تو اس حساب سے حدیثوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو امام احمد بن حنبل نے کون سی کتاب ہے حدیث کی، جو ان کی کتاب ہے اس کے مسند احمد. مسند احمد میں آپ کو ان کی جو صحیح اپنی لکھی ہوئی جلد ہے، 30 سے زیادہ جلدیں ہیں ان کی کتابوں کی. انہیں بہت ساری حدیثوں کو جمع کر دیا. اور خاص طور سے امام بخاری کا تو تھوڑا سا الگ معاملہ ہے. امام مسلم کی جب آپ کتاب دیکھیں گے، اگر میں آپ کو زیادہ کھولوں گا تو ٹائم اس میں زیادہ برباد ہو جائے گا. امام مسلم کی اگر آپ کتاب دیکھیں گے تو اس میں ایک ہی روایت کو وہ 4 بار ذکر کرتے ہیں. سیم روایت 4 بار مینشن کریں گے. کیوں مینشن کریں گے؟ روایت صرف سند کے الگ ہونے سے. یہ والے کسی اور کے سند سے ہے، دوسری والے کسی اور کے سند سے. امام بخاری نے بھی یہ کام کیا ہے، لیکن امام بخاری کے یہ کام کرنے کا اور امام مسلم کا اگر آپ فرق سمجھ پائیں، امام بخاری نے سارے ایک ہی جگہ جمع کر دیا. فار ایگزامپل یہ ایک حدیث ہے، یاتی فی آخر الزمان، یہ 4 الگ الگ لوگوں نے کے چین سے روایت ان کو ملی، انہوں نے ایک ہی جگہ چاروں کو ذکر کر دیا. امام بخاری نے ایسا نہیں کیا. امام بخاری نے اس کو 4 جگہ مینشن کیا. اس کی وجہ میں آپ کو آج میں بعد میں بتاؤں گا. امام بخاری نے سوچ سمجھ کے ایسا کیا، جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. تو وہ آپ کو فرق صحیح بخاری اور مسلم میں دکھے گا. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ صحیح بخاری کے اندر 6,000 یا 6,700 کچھ حدیثیں موجود ہیں، اگر آپ ڈبل حدیث کو سنگل کر دیں گے تو ٹوٹل وہ 2,000 ہی کچھ روایتیں بچتی ہیں. یعنی ڈبل والی کو اگر آپ سنگل کر دیں گے، ڈبل سمجھ پا رہے ہیں میں کون سی ڈبل کہہ رہا ہوں؟ یس سر. جی سر. یعنی جس کی چین الگ الگ ہے، روایت ایک ہے. تو اگر آپ ڈبلنگ کو، ہمارے حساب سے وہ ڈبل ہے، اس کو اگر آپ سنگل کر دیں گے تو 23,000 ہو جائے گا. اچھا، امام بخاری نے اپنے زمانے کے حساب سے بالکل صحیح کام کیا کہ اس کو ڈبل ذکر کیا. ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی ایک روایت کی ہمیں 50 چین مل جاتی ہے تو وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے روایت، اس کی طاقت اور قوت اور بڑھ جاتی ہے اس کے اعتبار سے. تو یہ ایک فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت، میں یہ بتا رہا تھا آپ کو، بات کہاں سے کہاں چلی گئی. کچھ علم حدیث کا میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا، بس میں آپ کو بتا رہا. اصل کتاب کے اندر جو آپ کو روایت ملے گی وہ ایسے نہیں ہوگی عن عمر ابن خطاب. آپ کو ملے گی حدثنا 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 حدثنا، اس کے بعد عمر ابن خطاب. صرف حدیث کی کتاب میں نہیں. اس زمانے میں جب تک حدیثیں جمع نہیں ہوئی تھی، حدیث کے علاوہ بھی کوئی روایت اگر لکھتا تھا، فار ایگزامپل کوئی تفسیر لکھ رہا ہے، تفسیر میں بھی کوئی اگر ابن کثیر کوئی روایت ذکر کر رہے ہیں تو ابن کثیر پوری حدیث، اگر میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا کبھی انشاءاللہ ابن کثیر بھی، تو آپ کو دکھے گا کہ اس تفسیر کی کتاب میں بھی وہ پوری روایت ذکر کر رہے ہیں. بلکہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جو سند تم سے نہ بیان کرے اس کی حدیث لو ہی مت، اس کو چھوڑ دو. یعنی صحابہ کے دور تک بغیر سند کے بات چلی. صحابہ کا جو آخری دور آیا، جب حدیثیں گڈمڈ ہونا شروع ہوئی، تب لوگوں نے کہا کہ جب بھی کوئی ہم سے کوئی روایت بیان کرے گا تو ہم کہیں گے سند لاؤ، سند بتاؤ، تم نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا. اور اس سند کی وجہ سے حدیثوں کی گڑبڑاہٹ پکڑنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. یعنی مان لیجیے بیچ میں آمش نے جو ہے خیثمہ سے روایت کیا، اور آپ آمش کی زندگی جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مل رہا ہے کہ یہ بصرہ میں رہتے تھے اور خیثمہ کوفہ میں رہتے تھے، اور یہ کبھی کوفہ گئے بھی نہیں، تو کہیں گے بھائی ان کی روایت ان سے کیسے ہو گئی. تو اس حساب سے حدیثوں کو چھاننا، حدیثوں کو جو تحقیق کرنا تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. اس کو ہم سند بولتے ہیں. سند پہ انشاءاللہ اور تھوڑا سا ڈسکشن ہم بعد میں کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ 15 منٹ میں نے اس میں لگا دیا. میری بات کچھ سمجھ میں آ پائی جتنی باتیں میں نے بتائی؟ یس سر. چلیے، اللہ کرے آپ کو اور سمجھ میں آ رہا ہو. اگر آپ، میں بہت جلدی اگر بول رہا ہوں تو اس کو آپ ریکارڈنگ سن کر کے اس کو کر لیجیے. اب چلیے، انہوں نے اسٹارٹنگ کا پڑھا. قال حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس، بینما اس بیچ کی ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، جلوس مصدر ہے. مصدر کا مطلب جلسہ یا جلسو کا مصدر ہے جلوس. اب مصدر سے ایک معنی ہمیں معلوم ہو گیا
کہ مصدر سنگولر ڈوئل پلورل سب کے لیے یوز ہو سکتا ہے. نحنو پلورل ہے, جالسونا ہونا چاہیے تھا اگر ہم پراپر کوئی ناؤن لاتے تو, لیکن ہم مصدر لے آئے. تو مصدر کے بارے میں ذہن میں رکھیے کہ جو مصدر ہوتا ہے وہ واحد جمع جو ہے, اور بلکہ سنگولر میسکولین فیمینین کے لیے بھی وہ یوز ہو جاتا ہے, یعنی ایک دم کامن ہے, جمع سب کے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے. بینما نحن جلوس, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. کون لوگ؟ ہم لوگ سے مراد صحابہ. صحابی. عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عند مطلب پاس, ذات یومن ایک دن, اس کے لیے ہم کہہ سکتے تھے یومن, یہ بھی کہہ سکتے تھے. تو ذات یومن ایک دن ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے. اذ طلع علینا, طلع اردو میں بولتے ہیں طلوع. طلوع کسے بولا جاتا ہے؟ سورج کو سر. سورج کا نکلنا, ظاہر ہونا, ٹو اپیئر, جی کا رائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یعنی ہم آنے ایک آدمی آیا, کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک آدمی آیا, ٹھیک ہے نا. اب اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے تھے کہ جا, لیکن تھوڑا ایک خاص معنی دینا چاہ رہے ہیں عمر بن خطاب کہ اچانک نمودار ہوا, یعنی ایسی جگہ سے نکلا جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے. ایک تو یہ کہ آپ کا گیٹ کھلا ہوا ہے, دور تک آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی آ رہا آتا ہوا دکھ رہا ہے. ایک یہ کہ کہاں سے وہ آ رہا ہے یہ ہمیں نہیں دکھ پا رہا ہے, کس کمرے سے وہ داخل ہوا یہ ہمیں نہیں دکھ پا رہا ہے. اچانک کسی چیز کا ظاہر ہونا, اس لیے طلع کا الفاظ استعمال کیا. اسی لیے اردو میں ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں آنا نہیں, ہم کہتے ہیں نمودار ہوا. اطلع علینا, ہم پر نمودار ہوا, رجل ایک آدمی. اس کی صفت کیا تھی؟ چلیے بڑی, آ گیا میرا. شدید بیاض الثياب بتائیے کون کون سا شدید نیا ورڈ ہے؟ سواد. شدید بیاض الثياب, بتائیے کیا مطلب ہوگا؟ سر وائٹ شدید مطلب زیادہ, وائٹ بیاض, اور ثياب مطلب کپڑے. تو جس نے بالکل بالکل وائٹ, ملکی وائٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل وائٹ کلر کے کپڑے پہن رکھے تھے, ٹھیک ہے نا. اب یہ بتانے کا ایک مقصد ہے جو آگے بھی بتائیں گے. اور ایک دم اب آپ کے دماغ میں بھی اگر بچپن میں کوئی بھوت ووت آپ کے دماغ میں رہا ہو, یا جنات آپ کے دماغ میں رہا ہو, پتہ نہیں آپ کے دماغ میں ایسا ہے کہ میرے دماغ میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وائٹ سا کوئی جبے میں آ رہا ہے خطرناک سا, تو عجیب سا, مطلب تھوڑا ہٹ کر کے, ایب نارمل. ایب نارمل کا مطلب کہ پاورفل, سپر پاور, ٹھیک ہے. بیاض الثياب, سفید وائٹ کپڑے میں, شدید وائٹ کپڑے میں, شدید سفیدی کو زیادہ ظاہر کرنے کے لیے لگایا گیا ہے کہ بالکل سفید کپڑے میں ایک آدمی نمودار ہوا. سواد الشعری, کوئی نیا ورڈ اس میں؟ سواد مطلب بلیک بالوں بلیک, شعر بلیک. مطلب کالے بال والا, یعنی بال بھی بالکل کالے اور کپڑے بالکل سفید, بالکل کنٹراسٹ, بالکل نا. لا یرا علیہ اثر السفر, یرا کا مطلب سنا صاحبہ کیا ہوتا ہے؟ یرا دیکھا. دیکھنا, اور یرا دیکھا گیا مطلب دیکھا گیا, مجھول نا, مجھول سمجھ میں آ رہا ہے شیخ صاحب؟ ہاں یس, لا پیسو یرا, وائس. ٹھیک ہے نا, پیسو وائس. تو لا یرا نہیں دکھائی دے رہا تھا, علیہ اس پر, اثر السفری, کیا نہیں دکھائی دے رہا تھا؟ سفر کا کوئی اثر. سفر کا اثر. اب یہ بالکل اردو ہے, کوئی عربی ہے ہی نہیں. اثر السفری, اور ترکیب کون سی ہے امیرہ؟ اثر السفر مضاف مضاف, مضاف, ٹھیک ہے. اثر السفری, سفر کا کوئی اثر اس پہ نہیں دکھائی دے رہا تھا. اور وہ اوپر پہلے بتا دیا, اگر سفر کا اثر ہوتا تو کپڑا وائٹ نہیں ہوتا, کیا ہو جاتا؟ کپڑا براؤن. میلا ہو جاتا. میلا ہو جاتا. اور بال کالے نہیں ہوتے, بلکہ بال پہ دھول کی وجہ سے وہ جو ہے گندا ہو جاتا, بالکل کالے نہیں ہوتے. تو اس پر کوئی سفر کا اثر نہیں تھا. ولا يعرفه منا احد, کوئی بتائے. اور نہیں اور پہچان رہے تھے ہم میں سے کوئی بھی ان کو. اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچان بھی نہیں رہتا. یہ عجیب بات, یا تو سفر سے آیا ہو تو بھائی ہم نہیں پہچانتے ہیں, ٹھیک ہے. سفر سے بھی نہیں آیا تو مدینے کا ہوگا, اور مدینے کا کوئی ایسا اتنا بڑا علاقہ تو ہماری طرح تو ہے نہیں کہ فلیٹ پہ اوپر کون رہتا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے. چھوٹا سا, مطلب اس زمانے کا یہ ہے کہ مدینے کے ہر انسان کو ہم جانتے ہیں. نہ اس پہ کوئی سفر کا اثر تھا, اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچان رہا تھا. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ بیٹھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاسند رکبتیہ الی رکبتی, رکبتن کسے کہتے ہیں؟ گھٹنے کو. گھٹنا. رکبتی ڈول ہے, مضاف مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے رکبتینے کا نون گر گیا. آپ لوگ سمجھ پا رہے ہیں؟
ठीक है ना। असनदा युस्निदु इस्नादन, टिकाना, ठीक है ना। तो उसने टिकाया या लगाया रुकबतई ही, अपने दोनों घुटनों को, इला रुकबतई ही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने के साथ। ववआ कफ़ैही, कफन किसे कहते हैं? हथेली को, तो कहते हैं हथेली को। ववआ कफ़ैही, और यहाँ भी दोनों हथेली, कफ़ई कफ़ईनी था, कफ़ईनी, समझ पा रहे हैं? बुशरा समझ में आ रहा है? कफ़ईनी कैसे कफ़ई हो गया? नहीं, Yes. क्यों, कैसे नून कैसे गिरा? कोई बताए? नहीं समझ में आ रहा है? कोई बताए? मुजाफिर तो मैंने बताया था कि जब भी मुदाफ बनता है ना, तो तो डुअल और प्लूरल का नून गिर जाता है। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ, यदाने था, ठीक है ना। जब भी डुअल या प्लूरल मुदाफ बनेगा तो उसका नून गिर जाएगा। वही रुकबतई ही में उसके दोनों हाथ, ठीक है ना। मुदाफ मुदाफ इलैह, तो जब मुजाफ बनता है तो नून गिर जाता है। ववज़अ कफ़ैही, उसने अपने दोनों हाथ रखे, अला फ़ख़िज़ैहि, फखीदुन रान को कहा जाता है, यानी घुटने से ऊपर का जो हिस्सा होता है, अपने जो है रान पर, ठीक है ना। अपने अपने ऊपर, यानी फखीदई ही में कुछ लोगों ने तर्जुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कर दिया है। मैं भी इससे पहले ये करता था, लेकिन सही माना यह है कि अपने अपने जो है रान पर। रान समझ रहे हैं सब लोग? इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बता देगा, पता हो किसी को तो? भाई। थाई बोलते हैं। Hi. हाँ, अपने थाई पर। वक़ाला, और कहा, ये करके उन्होंने कहा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद, अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप हमें बताइए, खबर दीजिए इस्लाम के बारे में। या मोहम्मद, साहबा कराम कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते थे? या रसूल नहीं सर। अल्लाह कहते हैं। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या इस तरह के अल्फाज, सिफती नाम जिक्र। सहाबा में वो सहाबा अल्लाह के नबी का नाम लेते थे जो कहीं और से सफर करके आए होते थे, जिनमें से बहुत सारे बद्दू सहाबा होते थे, जिनको थोड़ा सा हम ये मानते हैं कि मतलब वो शहरी या सिविलाइजेशन का उतना वो नहीं था। तो वो कहते थे, जिसको कहा गया कि ऐसे मत पुकारो, सूरे सूरे हुजरात के अंदर कहा गया कि ऐसे मत पुकारा करो अल्लाह के नबी वसल्लम को, वरना तुम्हारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। तो या मोहम्मद ये बता रहा है कि वहां मदीना का तो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि मदीना का इंसान जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत क्या है और कैसे करनी है। तो इनको अंदाजा हुआ कि हो सकता है कोई बद्दू सहाबी, जो कोई देहाती सहाबी आ गया। देहाती, आज का देहाती वर्ड अलग है बिल्कुल, उस जमाने का देहाती अलग है। आज का देहाती सिविलाइज है और होता है उमूमन। उस जमाने का देहाती, जब हम बद्दू कहते हैं, हम लोग उसको देहाती से मिला देते हैं। बद्दू का मतलब ऐसा इंसान जिसका किसी एक जगह घर ना हो, कभी यहाँ रहता है, कभी वहां रहता है, कभी कहीं और रहता है, ठीक है ना। तो कभी कभार हमारे वर्ड के मैच होने की वजह से हम गलत मफहूम को ध्यान में रख लेते हैं, और हम ये समझते हैं कि अगर हम शहर में रह रहे हैं और हम बहुत सिविलाइज हैं, और अगर कोई इंसान यूपी के या बिहार के या महाराष्ट्र के किसी गांव के अंदर कहीं रह रहा है तो वो सिविलाइज नहीं है, ऐसा नहीं है। गांव का आदमी आज के जमाने में तो बहुत से मामलों में शहर से ज्यादा सिविलाइज है। उसे मालूम है कि पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, उसे मालूम है कि हमारी क्या जिम्मेदारी है मेहमान के तय और बाकी लोगों के तय। तो वो एक अलग माना होता है जब हम बद्दू बोलते हैं। तो वो सहाबा में से कुछ ऐसे थे जो ऐसा या मोहम्मद कहते थे, वरना अल्लाह के नबी वसल्लम का नाम ऐसे नहीं लेते थे लोग। अखबिरनी अनिल इस्लाम, आप मुझे बताइए अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल इस्लामु, इस्लाम, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, ये तुम गवाही दो। बुशरा आगे पढ़िए और तर्जुमा भी करते चलिए। वतुकीमा सलाता वयुति ज़काता वतसुमा रमज़ान, ये और तुम नमाज पढ़ो और ज़कात दो और रमज़ान में रोज़ा रखो। आगे। वतहज बैता, और हज करो, हज्जल बैता, इन इस्तताअता इलैहि सबीलन। कोई करेगा? इन इस्तताअता इलैहि सबीला।
कि उसकी इस्तिताअत हो इलैहि सबीला, वहां सफर करने की। ठीक है, इन अगर इस्ताता तुम कर सको, इस्तात हो, इलैहि उसकी जानिब, इलाही जो बैत की तरफ लौटेगा, काबे काबे के लिए, सबीला रास्ता यानी उसके रास्ते की अगर इस्तात हो तो तुम हज करो। ठीक है ना, वही जो आप पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं, यहीं से निकला है, हदीस और इससे इसके बाद आएगी। तो यहाँ से पिलर्स ऑफ इस्लाम हमारा निकला है। कितना मिनट बाकी है, कोई बताएगा? मुझे टाइम दिख नहीं रहा है। 44 हो रहा है। 44? 44 हो रहा है। नहीं मतलब है ना अभी तक? 10 मिनट। 12:44। 12 मिनट, चले ठीक। इन इस्तात अगर तुम इस्तात रखते हो इलही उसकी जानिब निकलने की। कौला सदकता, उसने कहा, किसने कहा? तो जो जिब्राइल पता नहीं है अलैहिस्सलाम। वैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम। इस्लाम ने कहा सदकता, तुमने सच सदक है तो। अच्छा, इसमें कोई भी वर्ब ऐसा ना हो कि आपको मालूम ना। अकामा युकीम इकामतन, कायम करना, सलात के साथ नमाज कायम करना। अगर सलात के बगैर हो तो सिर्फ कायम करना होगा। आता यूती ईतान, वही मैंने आपको बताया था। अता आना और आता देना, ठीक है ना। आता और आता दोनों सेम माने में, ठीक है ना। सौम यसूम सौमन, हज यहुज हज्जन, इस्तता यस्ततीउ इस्तिताअतन, इस्तता यस्ततीउ इस्तिताअतन, इस्तिताअत रखना, कैपेबल होना, लायक होना, ठीक है ना। फ़अजिबना लहू यसअलहू, चलिए आगे शेर साहब कीजिए। जी सर, तो उन्होंने कहा कि आपने सच कहा। फिर सर, फ़अजिबना लहू, सर अजिबना लहू यसअलू व युसद्दिकुहु। तो सर, तो उनकी बात पर अजीब ना, यानी कि ताज्जुब हुआ। अजिबना, अ, हमें ताज्जुब, फ़ तो हमें अजिब, ताज्जुब हुआ जी। हमें हाँ, ताज्जुब तो हुआ हमें उनकी ताज्जुब बात का। हुआ। यसअलहू व हाँ, युसद्दिकुहू, यस, और यानी कि जो सवाल पूछा उन्होंने, कोई और बताएगा? कि जी वो खुद ही पूछ रहे हैं और खुद ही ने हाँ उसको वो कह दिया कि आपने सही कहा। हाँ, यानी खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही फिर सर, उसको तस्दीक करते हैं, खुद उसको तस्दीक करना। तस्दीक कर। यानी अगर इंसान को नहीं पता तो मालूम करेगा, और एक तो पता नहीं पूछ रहा है फिर वो बता रहा है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, तुमने सही कहा। तो भाई जब तुमको पता ही हम्म, था तो तुम पूछ क्यों रहे थे? ठीक है ना। तो इस जी बात से हमें ताज्जुब हो रहा था कि खुद ही पूछ रहा है फिर खुद ही तस्दीक कर रहा है। अगर इसको पता था, तस्दीक कर रहा है, तो पता था इसका मतलब तो पूछना नहीं चाहिए था इसको। तो ये तो जी हमारा जैसा लग रहा है एग्जाम ले रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वाजिब ना लहू, तो हमें ताजिब है याजब, कभी पसंद आने के माने में भी होता है, कभी ताज्जुब के माने में, सरप्राइज के माने में भी होता है, ठीक है ना। तो आजबा युजिबु भी पसंद आने के माने में, यहाँ पे आजिबा है। तो फाजिब ना लहू, तो हमें ताज्जुब हुआ। यसअलुहु, वो पूछता है, वो युसद्दिकुहु, और उसकी तस्दीक करता है, उसको जो है सही बताता है। कौला चलिए आगे अभी कीजिए। क़ाल फ़अख़बिरनी, सॉरी अख़बिरनी अनिल ईमान। तो अब वो कह रहे हैं कि मुझे ईमान के बारे में बताइए। ठीक है। क़ाल अन तुमिन बिल्लाहि, बिल्लाह, सॉरी। तो बिल्लाही, सर, आपने क़ाल बिल्लाही है ना, अच्छा अच्छा, बिल्लाही। हाँ, तो सर, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लम ने कि सर क्या है, तू मीनू की अल्लाह पर ईमान रखना, व मलाइकती के फरिश्तों पर ईमान रखना, व कुतुबिही, वो अल्लाह की, यानी कि इसका तर्जुमा है अल्लाह की किताब पर ईमान रखना, व रसूलिही, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखना, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर ईमान रखना, व तुमिन बिल बिल कदरी खैर खैरिही, खैरी व शर्री, यानी ये सर अल कदर पर ईमान रखना। हाँ, अच्छी और बुरी, खैरी ही डिवाइन, जी, अच्छी खैरी, अच्छी और बुरी। और बुरी जो है इसमें। तो यही वो है जिसको बुशरा किसका पिलर्स बोलते हैं, किसके पिलर्स हम बोलते हैं? ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल्ला, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल कुतुब, किसके पिलर्स हैं ये? इस्लाम के पिलर्स। इस्लाम के। ईमान से। तो इसको हम ईमान के पिलर्स बोलते हैं। इस्लाम के पिलर्स ऊपर आए, नमाज, ज़कात, हज, शहादा और सौम, वो ऊपर ईमान, इस्लाम के पिलर्स। और ये ईमान के पिलर्स। अब यही यही वो तरीका है जिससे हम निकालते हैं। अल्लाह के नबी ने जो है एक रिवायत कही, उससे हमने निकाला कि ये बेसिक चीजें हैं ईमान की, ये बेसिक चीजें हैं इस्लाम की। क्लियर है? कौला, चलिए कीजिए आगे। जी सर, काल सदकत, सदकता, यानी कि आपने सही कहा। अच्छा, यहाँ सदका और सद्दका दोनों का फर्क बताइएगा शेख साहब। सद्दका युसद्दिकु और सदका यस्दिकु।
तो सदकत ये सर वो युसद्दिक यानी कि वो पैसिव हो गया ऊपर मजहूल। नो नहीं। नो, आ, कोई बताएगा? सदक्त यानी सही कहा, और युसद्दिकु सद्दिकु यानी सही कहना है। सदाका का मतलब सच बोला, ठीक है ना, सच हाँ बोलना। ये आप खुद काम कर रहे हैं, मैंने कोई बात बोली और सच बोला। सदका किसी और की तस्दीक करना, यानी ये सही कह रहा है, ये कहना कि ये सही कह रहा है, ठीक है ना। सदका में जो काम कर रहा हूं, मतलब मैं अपना सच बोल रहा हूँ। और सदका में कोई किसी ने कोई काम किया, मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उर्दू में बोलेंगे उसको तस्दीक करना, इसको बोलेगा सच बोलना। चलिए आगे। अच्छा। काला फक अकबिरनी अनिल एहसान, तो कह रहे कि एहसान के बारे में बताइए। तो काला, तो रसूलुल्लाह सल्लम कह रहे हैं अंत अब्दुल्लाही का का अन का तराहू। तो आपने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करो का अन का तराहू, कि वो आपको देख रहे हैं, ऐसे कि जैसे कि वो आपको जैसे कि वो आपको देख रहे हैं। वो नहीं, तरा, तजहबू तजहबू, तरा। तराहू अगर तराहू, वो होता अच्छा। तो कि यरा तुम हो। उन्हें, हाँ हाँ, जी जी जी, अगर तुम उन्हें देख रहे हैं। उसको देख रहे हो तो होता यरा का। जरा जी जी जी। सना साहब आप कीजिए जरा। इसके आगे से, ठीक, यहीं से आप कॉल। यहीं से। कौल अन तअबुदुल्लाह का अन्नका तरा, कहा कि अल्लाह की इबादत करो ऐसे कि जैसे तुम उसे देख रहे हो। कोई बताएगा कान्ना किस फैमिली से है? इन्ना अन्ना। इन्ना की फैमिली हाँ, से। इन्ना अन्ना का अन्ना लकिन्ना लई तलाला, ये पहला इस्तेमाल है जो हम देख रहे हैं। अभी तक हमने कान्ना का इस्तेमाल कहीं देखा नहीं था। चलिए। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका, फ़इन फ़इन लम अ, तकुन, ऐसे खड़े रहो। कोई करेगा? ऐसे ना, लम यानी इल्लम, नहीं। या फिर कि आ, या अगर तुम उन्हें, तो यानी कि सर उसका ऑपोजिट, यानी कि या तो आप हाँ देख रहे हैं, या फिर यू आर सीइंग, या इधर वो आपको देख रहे हैं। थोड़ा सा रह जा रहा है एक आध लफ्ज, या मीरा आप कोशिश कर रही थी? इल्लाह नहीं सुन पाया। देख रहे हैं। तो वा सही, जो मफहूम आप सही समझ रहे हैं, वर्ड टू वर्ड ये है, फ़इन लम, तो अगर नहीं, तकुन तराह, अगर तुम नहीं देख रहे हो, इन लम तकुन नहीं हो, तुम नहीं हो, तराहू उसको देखने वाले, फ़इन्नहु यराक, यानी अगर तुम ये ना कर पाओ कि तुम उसको देख रहे हो, ये फीलिंग तुम्हारे अंदर ना आ पाए, फ़इन्नहु यराक, तो वो यराका तुमको देख रहा है। चलिए सना साहब। कौल अखबिरनी अनिस्साअती, ये हमें बताइए साअती, वक्त के बारे में नो, या कयामत के बारे में। और क्या क्या माना आ सकता है साआ का? मतलब यहाँ पे तो खैर कयामत ही होगा, लेकिन अरबी जबान में साआ और किस किस माने के लिए इस्तेमाल होता है? घड़ी, टाइम। घड़ी, टाइम, घंटा, घंटे को भी तो बोलते हैं हाँ। साअतु सालिसा, 3 बजे। चलिए ठीक कौल मल मा मल मसऊलु अनहा बि आलम मिनस साइली, मसऊलु नहीं मालूम है, अनहा उसके बारे में। अच्छा, एक एक वर्ड लेके चलते हैं। माँ का मतलब नहीं, मसऊल का मतलब, इसमें मफूल हमने पढ़ा है, मसऊल का मतलब। मसऊल उसके कायम होने का, 1 मिनट, साला का मतलब सवाल करना, सवाल करना, साइल का मतलब सवाल किया जाएगा। नो, साइल सवाल कर जो सवाल करे। सना साहब अच्छा। अभी तो पढ़ा है परसों। हाँ 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 सर। और मसऊल ठीक, जिसके बारे में सवाल किया जाए। जिसके बारे में या जिससे सवाल किया जाए, दोनों आ सकता है। मल मसऊलू नहीं है जिससे सवाल किया जा रहा है, अनहा उसके बारे में, यानी कयामत के बारे में, अनहा, अलामा ज्यादा जानने वाला, मिनस्साइल किससे? जो सवाल करने वाले से। समझ में आया? समझ में आई बात? इसमें कहा गया, हाँ हाँ, इसमें बोला गया, रसूलुल्लाह ने बोला
جو سوال کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ جانتا ہے جس سے نہیں سوال کیا جا رہا ہے. نہیں جانتا. ما المسئول. اچھا ماں، ہاں نہیں ما. جانتا. تو جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا ہے اس سے زیادہ جو سوال کر رہا ہے. یعنی سمپل الفاظ میں پروفٹ محمد جبرائیل سے زیادہ نہیں جانتے ہیں قیامت کے بارے میں. یعنی دونوں کا علم اس سلسلے میں برابر ہے بالکل. جیسے تمہیں نہیں معلوم ویسے مجھے نہیں معلوم. کلیئر ہے؟ سمجھ آ رہا ہے میرا؟ جی سر. تو مل مسئول جس سے سوال کیا جا رہا ہے نہیں ہے بِأَعْلَمَ، اس میں تفضیل، زیادہ جاننے والا من السائل، وہ اس شخص سے جو سوال کر رہا ہے. چلے اچھا میں ذرا آگے کرتا ہوں. قال، تو انہوں نے کہا فأخبرنی عن اماراتها. امارات جمع امارات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں. ٹھیک ہے. فأخبرنی عن اماراتها. ٹھیک ہے. آپ اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے بتائیے. اس کی نشانیاں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. اب کچھ الفاظ ایسے آئیں گے جو آپ کو تھوڑا سا یاد رکھنا پڑے گا. ابھی تک تو ایزی چل رہا تھا. قال فأخبرنا ماذا قال ان تلد الامة ربتها. ان کی تلیدہ پیدا کرے گی، الامت یعنی مائیں پیدا کریں گی، سوری لونڈیاں، یعنی امت ہم غلام بولتے ہیں جو مرد میں سے جو نوکر، نوکر ان دا سینس خریدا ہوا نوکر، وہ والا نوکر نہیں جو کرائے پہ رکھا ہوا، سروس والا نہیں، جس کو ہم لونڈی بولتے ہیں اردو زبان میں. ایک غلط ورڈ بھی لونڈی ہے، وہ دوسرا معنی ہے. عربی زبان میں لونڈی ایسی خاتون کو جس کو خرید لیا گیا. ٹھیک ہے نا. کہ لونڈیاں جنیں گی، پیدا کریں گی، ربتہا اپنے جو ہے مالکوں کو پیدا کریں گی. ٹھیک ہے نا. اپنے پالنے والے کو پیدا کریں گی. وہ اب اس کی بہت ساری تشریح کی گئی، آگے آئے گی تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچے نافرمان ہو جائیں گے، یعنی ماں کی بات نہیں سن رہے ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بچے کو پیدا کرے گی اور پھر وہ کسی جگہ کا بادشاہ بن جائے گا. یہ اپنا اپنا معنی ہو سکتا ہے. آسان سا معنی یہی ہے کہ جو ہے جو کم عمر کے بچے ہیں وہ زیادہ بڑے عمر کے بچوں سے زیادہ آگے کچھ چیزوں میں بڑھ جائیں گے. وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ، اور آپ دیکھیں گے، حضرت جبرائیل کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ، آپ دیکھیں گے. حفات کہتے ہیں ننگے پاؤں، ننگے پاؤں رہنے والے. حافتن کی جمع ہے حافیتن، حافیتن کی جمع ہے حافیات. حافیہ ننگے پیر رہنا، جو اس کا ورب ہے وہ حافیہ یحفا ہے، ننگے پیر چلنا یا ننگے پیر رہنا. اسی سے فاعل کا وزن حافیہ ہے، حافیہ کا مطلب ننگے پیر رہنے والا، اسی کی جمع حفات. اور آپ دیکھیں گے ننگے پیر رہنے والوں کو العراۃ، عاریتن کی جمع ہے ننگے بدن رہنے والا، اس کے جسم پہ کپڑے نہ ہو.